بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله درس 4-6. يقول المؤلف حفظه الله تعالى: يوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. قريه نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة يميادرقوا صحابة وشاتشون عندهم قضاة وشين ومراء وشين ولتلايو نقصوشنا أنبا جننوش ولتلايو أقطاعوش بدعوة التوحيد يلقواتشو إن نبرا إياجن يمتانا لكسرى لكوال لكيسر لكوال لا نجاشم لحبشا ججم عنده تمسا سايبهون ملك يا الله ملك تنيا عليه الصلاة والسلام لكوال إيهن سيلكو دقمو توحيد النو وده توحير نو طريا درقو تلا كلا شو دبدابي توحير نو لملو يوضح ذلك إيهن يابرار لنانو نص كتابه ملك تنيا يتعافوت راسو نص مالتنا نسمات صيغة الكلام يعني سو ينقروا راسو أكهدو يزتو مالتنا إيه قلت يا درقنا إلى قيصر لا قيصر لا كنت قيصر مالت من دنيا شوالون لك أبونا لكل من ملك الروم أي نعم إلى قيصر وأن هدفه يملكنه عليه الصلاة والسلام على ما تشوم الدعوة تطري ما درقنا إلى التوحيد وده توحيد تطري ما درق على ما تشوم دونا نقرأتشو يابرارنا اللي يصافوت مالتنا ونصه أهون قالون كنت قارقنا نصه مالت أي صيغة الكلام قالاتو أكهدما بسم الله الرحمن الرحيم بلونه ملكتنا عليه الصلاة والسلام يجمرت مالتهم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا بها لا يا الله ملكتنا عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله كمحمد عبد الله يا الله أقل جاي باريك هونو ورسوله يا الله ملكتنا مانو يا الله ملكتنا كهونو إلى هرقل دبدابيو لا هرقل يدرس مالتهم عظيم الرومي يروم وانا يهونه عظيم الروم لمن أقروا لي عظيم نوع تلك درجة يميستو سونونا هزبوتو وسط مالتنا. طيب عظيم الرومي قالوا سلام يا الله سلام يورد له بما لي على من بسولي اتبع الهدى كنون من قد بتكتل سوهل لي يا الله سلام يورد بمالت يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام جمروت مالتنا كنون من قد بتكتل هل لي يا الله سبحانه وتعالى سلام يورد قالوا قالوا بها أما بعد قالوا كذبوا هلالوا فإني إن يالوا أدعوك أهون يمدنو رسالاتو دبدابياتو لين انجي هيدو ينقروا تهل رسالو لدعاتوچاچو لقضاتوچاچو أمراءوچ አሉ የሚያዟቸው نعم መልእክቱን አስተላልፈዋል እዛ ላይ ምን አሉ فإني إني أدعوك ጥሪ አደርግልሃለሁኝ አሉ እጠራሃለሁ بدعاية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وده إسلام نعم أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام وده إسلام تري يمتدرج بهونة قال تري أدرج لها اللون يالوت فإني أدعوك بدعاية الإسلام يملو الباء بمعنى إلى أي أدعوك إلى الإسلام عندما أي أدعوك إلى الإسلام وده إسلام تري أدرج لها اللون وده إسلام تري يمتدرج بهونة قال تري أدرج لها اللون فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بالكلمة الداعية إلى الإسلام والإسلام يمترى بهونة قال تري أدرج لها اللون معنى كلمة توحيد لا إله إلا الله نج أسلم سلام عليك تسلم سلام تهون الله نالت سلام إسلام منه إسلام سلام نونا نعم سلم أسلم سلم تسلم سلام تهون الله نالت يؤتك الله ميستها لك أجرك كفيهن من دهن يستهن مرتين هولت جزية الله من دهن يكفلها لك هولت جزية. طيب كيف هولت جزية عندنا هولت جزية لستقوم يشرع الله سبحانه وتعالى ينسو سلام علوت كسلمك الله سبحانه وتعالى أجرن هولت جزية يستهن اللي كفلها لك من مالتنا ها لا أيوة
በነብዩ አለይሂ ሰላም ማመኑ ማለት ነው። ሙምታዝ ሌላስ ሙምታዝ አንደኛው ሊከውኒሂ ሙእሚናን ቢነብይህ በዛው ነብይ በሚያምንበት ነብይ ስለሚያምን በዛ አንድ አጅር ከፍለዋል። ተጨማሪ ደግሞ ثم بإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم በነብዩ አለይሂ ሰላም በማመኑ ሁለት አጅር ያገኛ ማለት ነው። አንደኛ መጀመሪያ በነበረው ነብይ፣ ሁለተኛ ደግሞ በነብዩ አለይሂ ሰላም ማመኑ። ወይም ደግሞ አይደለም አሉ አው من جهة أن إسلامه يكون سببا لإسلام أتباعه እሱ ሲሰልም ማን ይሰልማል? ተከታዮቹ መሪ ነው። عظيم الروم ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ለኸይር ነገር ምን ሆነ ቁድዋ አርአያ መሪ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለራሱም ይከፍለዋል። እንደገና ደግሞ ሰዎችም እንዲሰልሙ ምክንያት ስለሆነ ሁለት አጅር የሚከፈልበትም አንዱ ምክንያቱ ይሄ ነው ብለዋል። ያም ሆነ ይሄ አላ ኩል ያህል አላህ ሁለት ምንዳ ይከፍላል ስለምን አሉት። فإن توليت እምቢ የምትል ከሆነ ግን የምታፈነግጥ ከሆነ እስላምን አልቀበልም የምትል ከሆነ فإن عليك በአንተ ላይ አለብህ اسم الأريسيين የተከታዮችህ ወንጀል አንተ ነው ይመለከታል። ለምን ለመጥፎ ነገር መሪ ስለሆንክ አርአያ ስለሆንክ ማታቸው ነው። فإن أبيت فإن توليت አልቀበል ማሻፈረ ይበለ ምትሸሽ ከሆነ ምታፈገፍ ከሆነ فإن عليك በአንተ ላይ ነው اسم العريسيين የአሪሲዮች ወንጀል ይላል። الأريسيين የሚለው አንድ ቁጥር ማብራሪያ الأريسيون الفلاحون ፈላህ ማለት ገበሬዎች ማለት ነው። ويقال له እነሱ ይባላሉ الأكارون ይባላል። والمراد ግን ዝቦታ የተፈለገው አትባዑሁ የማን የቀይሰር ተከታዮች ማለት ነው የሚገዛቸው من الضعفاء ደካማ የሆኑ ህዝቦችና وغيرهم ሌሎችም ማለት ነው። لأنه صار سببا ምክንያት ሆኗልና في استمرارهم እንዲቀጥሉ እነኚህ ደካማ የሆኑ ተከታዮቹ على شرك በሽርክ ላይ እንዲቀጥሉ ሰበው ማን ነው? እሱ ስለሆነ መልእክት እንዳትቀበሉ እንዳትሰልሙ እያለ እያስፈራራ እሱ ስለሆነ የሚገዛቸው ማለት ነው። وهذا ይሄ ደግሞ عدل الله يا الله سبحانه وتعالى عدل ነው። وسنته يا الله ልምዱ ነው። في الزعماء ንጉሶችን በተመለከተ أنهم እነሱ يحملون እንደሚሸከሙ አድርጓል እንዲሸከሙ አድርጓል አላህ አውዛራውም የራሳቸውን ወንጀላቸውና وأوزار من يتبعونهم أو من يتبعونهم የሚከተሏቸውን ሰዎችን ወንጀል ማለት ነው። ዙዓማዎች ለወንጀል መሪ የሆኑ ሰዎች የራሳቸውን ወንጀል እንዲሸከሙ አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ ያጠመሟቸው የሆኑ ሰዎችን ወንጀልም እንዲሸከሙ አድርጓል። ነገር ግን ያጠመሟቸው የሆኑ ሰዎችን ወንጀል ሲሸከሙ እነኚህ የጠመሙ ሰዎች ደካማ የሆኑ አትባዎች በወንጀሉ ተጠያቂ የሆኑ ማለት አይደለም። ግልጽ ነው አይደል? ተጠያቂ ይሆናሉ። ግን አጥማሚዎችም እኩል ይሰጣቸዋል ማለት እኩል በወንጀሉ ከወንጀሉ ተካፋይ ይሆናሉ ማለት ነው። መቼ አስለም እድሉ መቼ ሰጣቸዋልና መሪዎች መቼ ሰጣቸዋልና እድሉ ጨፈጭፋቸዋል። ልክና ወንጀል ያደርጉት እንደነበረው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነማ ችግር የለውም። ይሄ አሁን ይሄ ስለሚከለክሏቸው እኮ ነው ስለሚከለክሏቸው ነው። ምክንያቱም شوف لأنه صار سببا في استمرارهم على الشرك በሽርክ ላይ እንዲቀጥሉ እስላም እንዳይቀበሉ ምክንያት ስለሆነ የሚጠይቅበት نعم وأوزار ما يتبعهم في الانحراف عن التوحيد أيوه كتوحيد اندين شراتته نعم والحق كحكم ومحاربته حقنم اندواقو توحيدنم اندواقو مكنيات سلهونه ማለት ነው። وأوزار ما يتبعونهم في الانحراف عن التوحيد والحق ومحاربته ንጉሶች ዙዓማዎች መሪዎች ከተውሂድ ራቁ ናቸው ከሐቅ ራቁ ናቸው ተውሂድና ሐቅን ይዋጋሉ ተከታዮቹም በዛ ላይ ምን ያደርጋሉ ይከተባቸዋል። ቃል ተዓላ ይህን በተመለከተ አላህ ምን ብሏል? ሊየሕሚሉ ይሸከሙ አለ አውዛረውም የራሳቸውን ወንጀሎቻቸውን ይሸከሙ መጀመሪያ ከዛ ደግሞ ካሚለተን በሙሉ ወንጀላቸውን ይሸከማሉ يوم القيامة ቂያማ ቀን ይሸከማሉ አለ ሊየሕሚሉ ይሸከማሉ አውዛረውም ወይም ይሸከሙ አውዛሩ ወንጀሎቻቸውን ካሚለተን በሙሉ يوم القيامة በመጨረሻው ዓለም ወንጀሎቻቸውን መሪ የሆኑ ሰዎች ለወንጀል ማለት ነው ይሸከሙ አለ። ከዛም ومن أوزار الذين يضلونهم የሚያጠሟቸው ከሆኑ ሰዎችም ከፊል ወንጀሎቻቸውን ይሸከማሉ። ومن أوزارው من ተብዕድያነት ምክንያቱም ለዚህኞቹ የሚያጠሟቸው ሰዎችም ይሸከማሉ ተጠያቂዎች ናቸው። አይ ንጉሶቻችን ብቻ ናቸው እነሱ ናቸው ያጠሙ ተብሎ ወንጀሉ ሙሉ እነሱ አይመለከትም ለዚህም ይቀጡበታልና። وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ምን ብለዋል? من دعا إلى هدى
ቅን ወደ ሆነው ትክክለኛ ወደ ሆነው መንገድ ጥሪ ያደረገ ካነ ለሁ ሚነል አጅሪ ክፍያ ምንዳ አለው አሉ مثل اجور من تبعه የተከተለው የሆነ ሰው የሚያገኘውን ያገኛል ማን ወደ መልካም ነገር ጥሪ ያደረገው ሰው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እሱ ጥሪ ብቻ ነው ያደረገው ብዙ ሰው አገኘ ማለት ነው ብዙ ተከተለው ማለት ነው እነሱ የሚሰሩትን ሁሉ አጅር ይካፈል ተመሳሳይ እነሱ አይቀነስባቸውም ለምሳሌ እነሱ አሁን 100 ተሰጥቷቸው ከሆነ እንደምሳሌ የምነግራችሁ 100 አጅር አንድ ሰው አግኝቶ ከሆነ አንተ ምክንያት የሆንከው ሰው ደግሞ ምን ታገኛለህ እንደሱ ተመሳሳይ 100 ታገኛለህ ማለት ነው የሱ ሙሉ ሙሉ ተወስድበታል ማለት አይደለም من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا انت هيكنسباቸው ተመሳሳይ ላንተ የሚጻፍልህ ማለት ነው طيب ومن دعا إلى ضلالة ወደት ጥሪ ያደረገው ደግሞ كان عليه من الإثم ወንጀል አለ ተመልከት ይጻፍበታል مثل أثم من تبعه የተከተሉ የሆኑ ሰዎች ወንጀል ተመሳሳይ ማለት ነው لا ينقص من أثامهم شيئا ከነሱ ወንጀል ደግሞ ቅንጣት አይቀንስም ግልጽ ነው አይ ገለና ያጠመመንና እኛ ተጠያቂ አንሆንም አያዋጣም ማስረጃ ከደረሰ በኋላ نعم ምንም ያዋጣህ ነገር የለም ነው ተመልከት አሁን ለቢድዓ ለተለያየ ቢድዓ ለመውሊድ ለተለያየ ነገር እንግዲህ ሰዎችን እየጠሩ ያሉ ሰዎች ተመልከት በዛው ሁሉ በሚከተላቸው ሰው ሁሉ በሚሰራ ወንጀል ተጠያቂዎች ናቸው ማለት ተመሳሳይ በሆነ መልክ ሱብሃንአላህ አንድ ሰው 100 ሰው አሳስቶ ከሆነ በ100 ሰው ሁሉ ወንጀል ተጠያቂ ይሆናል ማለት እነሱም በወንጀላቸው ተጠያቂ ናቸው በእነሱ ወንጀልም ተመሳሳይ በሆነ መልክ ናም ይጠይቃል የራሱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው የራሱ እንዳለ ሆኖ ገብታቸው አሰበል የራሱ ወንጀል እንዳለ ሆኖ በሚያጠማቸው ሰዎችም እኩል ይካፈላል ማለት ከባድ ነው طيب فإن عليك اسم الأريسيين أريسي ማለት ያው አንተ የምትዳኛቸው የምትገዛቸው የሆኑ ደካማ የሆኑ ሰዎች ወንጀል ተጠያቂ ትሆናለህ ነው ويا أهل الكتاب ያው የአህል ኪታብ የሚለውን ቁርአኑ እናንተ የመጽሐፍ ሰዎች ሆይ ተዓለው ኑ እንግዲህ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሚልኳቸው ደብዳቤ ላይ ከሚልኳቸው ቃላቶች መካከል እነኚህ ይገኙ ነበር የአህል ኪታብ የመጽሐፉ ሰዎች ሆይ ተዓለው ኑ የሚለው ማለት ኢላ ከሊመትን ተመልከት ወደ ቃል ኑ ሰዋኢን ትክክለኛ ወደ ሆነች በእኛና በእኛና ወበይነኩም በእናንተ መካከል በመካከላችን የጋራ ትክክለኛ ወደ ሆነችው ቃል ኑ የሚል ይልኩላቸው ነበር ደብዳቤው ላይ ከሚጻፈው መካከል አንዱ ነበር ያ አህለ الكتاب تعالوا الى كلمه ነው ወደ አንዲት ቃል ተመልከት እቺውልናት عقيده التوحيد لا اله الا الله لا معبود حق الا الله سبحان الله كلمات سواء ትክክለኛ ሆነች ማለት ነው بيننا وبينكم በእናንተም በእኛም መካከል ትክክለኛ እኩል ሆነች እሷ ምንድነች አላ نعبد لا نعمل አሏቸው إلا الله እንጂ ከአላህ ውጭ ሌላ ላናመልክ በሐቅ የሚመለከው አላህ ነውና አላህን ብቻ እንጂ ሌላ ላናመልክ ولا نشرك به شيئا سبحان الله فالله سبحانه وتعالى በርሱ ላይ ምንም ነገር ላናጋራ ይሄ ተውሂድ አይደለም ተውሂድ ተመልከት لا اله الا الله معناه ምን ነው ايوه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا فالله ላይ አንዳች ነገር ላናጋራ ولا يتخذ لا يز بعضنا كفيلاتين بعضا كفيل اربابا امالك ጌቶች አድርጎ ላይዝ من دون الله كالله سبحانه وتعالى ውጭ ይታርገን ማያዝ ያለብን አላህ ብቻ ነው ሌላን አምላክ አድርገን ላንይዝ ኑ ወደዚህ ቃል ብለው መልእክተኛው ደብዳቤ ጽፎላቸው ነበር فإن تولوا ከሸሹና እምቢ ካሉ ይሄን ነገር ከመፈጸም ማለት ነው እምቢ ካሉ ከሸሹ فقولوا شهدوا መስክሩ በላቸው فقولوا بلوا اشهدوا مسكروا بلاቸው بأننا مسلمون እኛ ሙስሊሞች መሆናችንን መስክሩልን ለአላህ ትእዛዝ እጅ የሰጠን መሆናችንን መስክሩልን ቢካላቸው ራሳቸው ጉዳይ አሻፈረን ካላቸው ራሳቸው ጉዳይ ይችን መልእክተኛው አለይሂ ሰላም ጽፏል ማለት ነው ደብዳቤው ውስጥ ይሄ እስካሁን ምን ያየነው ሁሉ ምንድነው ደብዳቤው ውስጥ የተካተተ ነው ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ካሉ በኋላ محمد بن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم ካሉ በኋላ ይሄ ያለ የቁርአን አንቀጽ ማለት ይሄ ቁርአን አንቀጽ ምንድነው መልእክቱ ስለ ስልጣን ነው ወላ ስለ ተውሂድ ነው የሚያወራው ስለ ተውሂድ ነው የሚያወራው አላህን በብቸኝነት አምልኮ የሚል ማለት ነው وعندما وصل الكتاب النبوي ተመልከት ነብያዊ የሆነው ነዓም ደብዳቤ እንደደረሰ ኪታብ ማታውን ሪሳላ የጻፉት ሪሳላ ማለት ነው وعندما وصل الكتاب النبوي الى قيصر ጋር እንደደረሰ ارسل ማን ነው قيصر لاك الى ابي سفيان ابن حرب ወደ አቡ ሱፊያን ibn حرب لاك في ركب من قريش أي مع ركب مالتهم
አቡ ሱፊያን ከረክቦች ጋር ነበር ረክብ ብሎ ማለት ግመል ጋር የሚጓዙ ሰዎች ማለት ነጋዴዎች ማለት ነው አጋጣሚ እና አቡ ሱፊያን ሻም ሀገር ፍልስጤም ለንግድ ሄዶ ነበር ሂረቅል ደግሞ ፍልስጤም አጋጣሚ እሱም ሄዶ ነበር እዛ እና አቡ ሱፊያን መምጣታቸውን ሰምቶ ወደና አቡ ሱፊያን ሰው ላከ ነው ደብዳቤው ከደረሰው መልእክተኛው የላኩት ደብዳቤ ከደረሰው በኋላ ማለት وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب من قريش في ركب ما بمعنى مع ركب في قريش أنت ما إنه ركب بلا جملوتين يزو لا نقدر من كساك السويش مان جماعة مان وكانوا نبروا تجار النجاريوش نبروا في الشام شام قال نجاريوش نبروا إنما النبو سفيان لا نقدر له نبرة مالته في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش إتشن نجار يتكستتشيو نبي عليه الصلاة والسلام كان أبو سفيان مكلي كنبروا عقاري وشجارة إرك باور ردبات وقت نج لم يتوقعوا حديبية علي بإذن الله سدسة عامة لي سمنة صادقة لا درجهم كذا سمنة كهذا رجوا بحالنا لا يجاتوا نعم ጦር አንዱ ባንዱ ላይ ላያውጅ ከተስማሙበት እለት ጀምረው ናም 10 አመት አካባቢ ነው ውሉ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ነበር ያው ቀብለ ፈትህ መካ ከዛ በፊት ነው ማለት ነው እና አቡ ሱፊያን ወደ ሻም ሀገር ይሄዱ ማለት ነው ወከነ በርቱ ጃራ ነጋዴዎች ቢሻም ሻም ሀገር ላይ ፊል ሙዳ ማለት እዚህ ቦታ የተፈለገው ጊዜ ማለት ነው ፊል ሙደቲ أي مدة صلح الحديبية سنة 6 مسلمان التي يأتي جزء مادة يملو فعلا ماضنو من المفاعلة وهو الاتفاق على مدة مالتنا نبي عليه الصلاة والسلام مادة فيها مالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك تنيو يتسمى مبت بهونو جزء مالت مادة يملو لكن ده قاتل رباعينو مادة ده مالت من المفاعلة مادة وهو الاتفاق على مدة مأخوذ من المدة لال كمدة يتوصل مادة منه ملكنا عليه الصلاة والسلام يتسمى مبت بهونو جيزي مالته أبا سفيان كابو سفيان قال مكنياتهم أن أبو جهل متوال أخر لاي تقلوال 6 عامة لاي أكابي ميجازين برومانو مكان أبو سفيان كسفيانو يتسمى مبت مالته وندقنا وكفار قريشين واتقالي ቁረሽ ላይ ያሉት ካፊሮች ጋራ መልእክተኛው እርቅ ባደረጉባት ወቅት ላይ በዛች ወቅት ነውና አቡ ሱፊያን ሻም ሀገር ለንግድ ሄዱት ማለት ነው ከዛም ደብዳቤ ስለላከባቸው ማን ቀይሰር ማለት ነው ኑ ብሎ አለበት ቦታ ላይ እንዲመጡ ደብዳቤ ስለላከ የነብዩ አለይሂ ሰላም ደብዳቤ እንደደረሰው ማለት ነው እሱም ስለላከባቸው ፈአተውሁ መጡና አቡ ሱፊያን ወሁም እነሱ نعم فأتوه يميلوا أي هرقلنا وجماعته ماتوا هرقل ብቻውን አይደለም ንጉስ ነው ሰዎች አሉት አጋጣሚ ቤተል መቅደስ ይሎ ነበር ነው እንዲመጡ አደረጋቸው هرقل ማለት ነው فأتوه ማለት هرقل ጋር መጡ ወይ ወሁም ማን هرقلنا የሱ ጀማዓዎቹ ማለት ነው ኢልያ ላይ ነበሩ ይላል አሁን فأتوه መጪዎቹ እነማን ናቸው እነ አቡ ሱፊያን ናቸው ማንጋ هرقل ጋር መጡ ወሁም እነ هرقل ማለት ነው ጀማዓዎቹ ጋራ بإيلياء إيه وهو بيت المقدس والباء بمعنى فيه يعني وهم في إيلياء مرت بيت المقدس إيالو مات إن هرقل بيت المقدس نبرو شام ሀገር ሄደዋል ሻም ሀገር በጣም አቀፍ ነው በወቅቱ ሻም ይባላል ብዙ ነው ሶሪያ ኡርዱን ሉብናን በርካታ ሀገሮች ምን ይባላሉ ሻም ይባላሉ እሱ ግን ቤተል መቅደስ ስለነበረ እንዲመጡ አደረጋቸው ቤተል መቅደስ ኢልያ የሚለው ቤተል መቅደስ ማለት ነው ከዛም እዛ ከደረሱ በኋላ ጥያቄ ያፈጣቸው فوجه اسئله ጥያቄዎችን አቀረበለት ማን ነው ጥያቄው هرقل ተጠያቂው ማን ነው አቡ ሱፊያን الى ابي سفيان ለአቡ ሱፊያን ጥያቄ አዞረለት ማለት አቀረበለት من جملتها ከነዛ ከጥያቄዎቹ ውስጥ ማለት ነው ቃለ ቀይሰሩ ምን አለ ماذا يأمركم ይሄ ነብይ ነኝ የሚለው ሰው በምንድነው የሚያዛችሁ ምንድነው የሚያዛችሁ ወደ 11 ጥያቄ ነው ያቀረበለት حديث في صحيح مسلم على حديث نعم في صحيح مسلم على ነገር ግን ይሄ በስፋት ያለው ኢማሙ ቡኻሪ ናቸው የዘገቡት نعم ኢማሙ ቡኻሪ አለ አቡ ማን ነው ኢማሙ አህመድ ዘግበውታል على كل حال ጥያቄ ያቀረበለት
ጥያቄ ያቀርበለት ከጠየቀው ጥያቄ መካከል ቃለ ቀይሰሩ ማዳ ይእምሩኩም ምንድነው የሚያዛችሁ ይሄ ሰው መጀመሪያ እስኪ ንገረኝ እስኪ አንድ ባል ውሸት እንኳን እንዳልዋሽ ራሱ ሱብሃንአላህ የሚዋሽ ከሆነ ውሸት እንትን የሚል ከሆነ ንገሩ ብሎ ሰው አቁሟል ይረቅል ማለት እዛ እውነቷን ቁጭ ማድረገው ብሏል አቡ ሱፊያን ማለት አቡ ሱፊያን ካፊር ነው እንግዲህ ተመከቱ በጊዜው ከዛ ቃል አቡ ሱፊያን ምን አለ ከተጠየቁ ጥያቄዎች መካከል ቁልቱ አልኩኝ የቁሉ ይላል اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا ተመከት ይሄ ሰው የሚያዘን ምንድነው اعبدوا الله አላህን አምልኩ ነው የሚለን وحده በብቸኝነት አላህን አምልኩ ነው የሚለን ولا تشركوا به شيئا በአላህ ላይ ምንም ነገር አታጋሩ ነው የሚለን አየው ለዚህ ተውሂድ ነው ሲያስተምሩ ነበር ማለት ተውሂድ ነው اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا በዝነው የሚያዘን ብሎ አቡ ሱፊያን ለማን ተናገረ ለሂራቅ ወትሩኩ ተውይለናል ما يقول اباؤكم አባቶቻችሁ የሚሉት ነገር ሁሉ እርግፍ አድርጋችሁ ተውይለናል አባቶቻችሁ ከሚሉት መካከል ነው من عباده الاصنام ጣዖታት ያመልካሉ وغيرها مما كانوا عليه في الجاهليه በጃሂልያ ውስጥ ብዙ በድንቁርናው ዘመን ብዙ ነገር ይፈጽማሉ ይሄን ነገር ሁሉ አጠቃላይ እርግፍ አድርጋችሁ ተው እያለ ነበር ነው የሚለን በማለት መልስ መለሰ ማለት ነው ወትሩኩ ما يقول اباؤكم እኛንም የጎዳን አባቶች እናቶች የሚናገሩት ነገር አለ ሁሉም ሰው እየጎዳ ያለው ይሄ እኔ ከአባቴ ያገኘሁት ነው ከእናቴ የወረስኩት ነው ትላለች ሴቷ ከአያቶቼ ከቅድመ አያቶቼ የወረስኩት ነው ከአካባቢው ማህበረሰቡ የሚያደርገው ነገር ነው በቃ ይሄ በሸሪዓችን የተወደደ ነገር ነው ሱብሃንአላህ እናትና አባት ይቀማ ቀን ናም ከጎንህ ቆሞ አይመክቱልህም ቀብር ስትገባ ከጎንህ አይቆሙልህም የሚያዋጣ ስራ ብቻ ነው ምከር ከተመለሱ ካልተመለሱ ራስህን አስገምት ለምን ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ ነገር እናትና አባትን እንኳን ቢሆን መታዘዝ ይፈቀዳል አይፈቀድም لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق አላህን የሚሆን እጅ ነገር አላህን የምታመጽበት ነገር ከሆነ እናትና አባት እንኳን መታዘዝ የለበትም ሸሪዓችን ነው አትታዘዝ መርሐባት ብላችሁ ምከራቸው እነሱ ከተመለሱ እንዲካላሉ አስል ህይወትን አድን ነው ሸሪዓ የሚያዝ ከአባቴ ያገኘሁት ነው ከእናቴ ያገኘሁት ነው ይሄ በጃሂልያ ጊዜ የነበሩ የና አቡ ጀህል መረጃ ነው እና አቡ ጀህል ያቀርቡት የነበረው መረጃ ነው መልእክተኛው ምን አሉ ወትሩኩ ما يقول اباؤكم አባቶቻችሁ የሚሉት ነገር እርግፍ አድርጋችሁ ተው እያለ ነው የሚያስተምረን በዚህ ነው የሚያዘናል አቡ ሱፊያን ለሂራቅል ማለት ነው ከዛም ወእምሩ ያዛል ቢሶላት የሶላት ስገዱ እያለ ያዘናል ወስድቂ እውነትን ተናገሩ እያለ ያዘናል ወልዓፋፊ ሱብሃንአላህ ከሐራም ነገር ተቆጥቡ ቁጥቦች ሁኑ እያለ ይለናል الكف على عفاف يعني الكف عن المحارم ክልክል ከሆኑ ነገሮች ተቆጥቡ ቁጥቦች ሁኑ ክልክል ነገር አትዳፈሩ እያለ ይለናል ወስለቲ ለልአርሐም ዝምድናንም ቀጥሉ እያለ ያዘናል በማለት መልስ መለሰ ማለት ነው በጣም ብዙ ናቸው የቀረበው እንትኑ كلاهما الى حديث واحد اخرجه البخاري امام البخاري يذكر كتاب بدء الوحي اللي دمو وهو حديث طويل اختصرناه الى واحمد امام احمد ዘግበውታል ቀጣዩ ሐዲስ ነው ኢማሙ ሙስሊም የዘገቡት ይሄ ቡኻሪና ኢማሙ አህመድ ተናቸው የዘገቡት ማለት ነው አለ ኩል ያህል 11 ጥያቄ አካባቢ ነው ያቀረበለት ግን እንትን መሐል ሻሂዱ ከ11 መካከል ماذا يأمركم የሚለው قال ابو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم እና አቡ ሱፊያን የደረሳቸው በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በኩል የደረሳቸው ይሄ ነው ማለት ነው ይሄ ነው ያንገሸገሻቸው አንቀበልም ብለው نعم ያንገሸገሻቸው ይሄ ነው የተውሂድ ጉዳይ ማለት ነው አንቀበልም ማለት ይሄ ነው ሰይፋቸውን ይዘው የተነሱት ይሄ ነው እንሞታለን ብለው የተነሱበት ጉዳይ ማለት ነው የተውሂድ ጉዳይ ነብዩ አለይሂ ሰላም ሲያስተምሩ የነበረው መጀመሪያ አቂዳ ጉዳይ ነው የተውሂድ ጉዳይ ነው ለንጉሶችም ደብዳቤ ሲልኩ የነበረው ይሄ ነው ثالثا ሶስተኛው وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكኛ ነበሩ يجهز جيوشه للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ሶስተኛው وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكኛ ነበሩ እንግዲህ መጀመሪያ ራሳቸው ዳዕዋ ያደርጉ የነበረው ወደ ተውሂድ ነው አይተናል ከዛም hatta ሙባይዓ ሲያደርጉ እንኳን የተውሂድን ጉዳይና የሽርክን ጉዳይ ሰዎችን እያስጠነቀቁ ወደ ተውሂድ እያዘዙ ማለት ከዛም ዱዓቶችን ከሷሃባዎች ማለት ነው እስላም ሊያስተምሩ የሚላኩ ሰዎችን ወደ ተውሂድ ጥሪ ያደርጉ እንደነበረ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ሰላም በዚህ መልክ ያዟቸው እንደነበረ አይተናል ተጨማሪ ሶስተኛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ነበሩ ይላል يجهز سبحان بمعنى يهيئ ያዘጋጃሉ ማለት ነው
جيوشه وتادروቻቸውን ያዘጋጃሉ يجهز يهيئ ويعد ያዘጋጃሉ جيوشه ወታደሮቻቸውን للجهاد ለመፋለም في سبيل الله በአላህ መንገድ ላይ ለመፋለም ያዘጋጇቸው ነበር እሱ ምንድነው لإعلاء كلمة التوحيد كلمة التوحيد የበላይ ለማድረግ لا إله إلا الله የበላይ እንድትሆን እንድትታበብ ማለት ነው ሽርክ እንዲረግፍ ማለት ነው لا إله إلا الله እንድትነግስ ማለት ነው لإعلاء كلمة التوحيد كلمة التوحيد የበላይ እንድትሆን ማለት ነው من قاتل የተጋደለ መልክተኛው እንግዲህ ያዘጋጃሉ ወታደር ይልካሉ የተጋደለ لتكون تهون زن كلمة الله يا الله كلمة تهون زن هي العليا يبلاي إصفات تهون زن يتقدل فهو في سبيل الله جهاد من يونال في سبيل الله يونال لدنيا بلو ميواقام كال لوغنو بلو دنبر لما استبق بلو ميواقام كونا يا راسي يشالا قدينو لمن لعلي كلمة الله أيضا لمنها مالك كلهم قل سيفيزو ميواقار الله نياو قلنا يبدل اللي تعلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله طيب تجمري ويرشد ملكنا هنم يعملك كتالو قواده جمع قائد مريوتين يطور مريوتين مالك ويرشد قواده وجنوده إلى البدء قبل القتال بدعوة الناس إلى التوحيد لمريوتين لما النبي عليه الصلاة والسلام ويرشد يعملك كتالو أقطع ياسيزالو قواده لا يطور مريوتين مالك لا يطور مريوتين طيب إلى البدء وجنوده وتادروچن مالته ويرشد قواده وجنوده باتقال وتادرون مريوچنم ያመለክታሉ إلى البدء መጀመር እንዳለባቸው قبل القتال ከመፋለም በፊት ከመጋደላቸው በፊት بدعوة الناس ሰዎችን መጥራት እንዳለባቸው إلى التوحيد ወደ ተውሂድ ሰይፋቸውን ይዘው ብቻ ጠላቶች ውስጥ ገብተው መጋረፍ የለባቸው መሰለኝ መጀመሪያ ወደ መጥራት አለባቸው ወደ ተውሂድ ያንን ከተቀበሉ አልহামዱሊላህ ካልተቀበሉ ወደ ምን ጂዚያ ግብር የገበራቸው ኑሩ ግብር አንገብርም ብለው ቢካሉ ከዛ በኋላ ሰይፋቸውን ይዛችሁ ተጋረፉ በሰይፍ ነው በቃ አንገታቸውን ቆረጡ ነው ለዚህም ማስረጃ فعن بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكني نبروا إذا بعث أميرا لا تور مري وننسو بملكو جزية بعث بمعنى أرسل بملكو جزية أميرا مرين مالتنو على سرية بسرية وجهه سرية يبالوت قطعة من الجيش بركات كونه وتادر قرط تدرجو يميل لاكوت مالتنو تبلغ 400 ونحوها إلى 400 قطراتو 400 أكابي مر سرية لمن تبلغ تسيمو سمي سرية لأنها تسري في الليل የምትጓዘው መቼ ነው ሌሊት ነው በርካታ ምሳሌ አሁን 4000 3000 ወታደር እየተጓዘን ያለው አይደለ አንድ ቦታ ላይ ሲቀመጥ እነዚህ የተወሰኑ ወደ 400 አካባቢ ቁጥራቸው የሚሆኑት ቆረጥ ተደርገው በአንድ አቅጣጫ ይላካሉ ወይ መንገድ ለመዳሰስ ሊሆን ይችላል ብቻ አላኩልሃል ቆረጥ ተደርገው የሚላኩ የሆኑት ቁጥራቸው 400 አካባቢ ባሉት ምን ይባላሉ ሰሪያ ይባላል ጄሽ ይባላል ደግሞ በርካታ ቁጥር ያለው نعم ነብዩ አለይሂ ሰላም ያሉበት ጄሽ ይሉታል طيب إذا بعث أميرا على سرية أو جيش على جيش لون يشلا بتشالا كلهن لبركاته وتادر مريا درجالو عندهم دمو قرط تدرجوا لملاكو قدراتو زكتኛ ለሆኑ ወታደሮችም መሪ ሲያደርጉ ያንን መሪውን አውሳሁ ይመክሩታል بتقوى اللهم فرا اللهم فرا في خاصة نفسه راسن بتملكته اللهم فرا أيتو راس مجمر الله مفرات اللبه أي في حق نفسي ذلك الأمير خصوصا ليتباله هنيتا راسخ الله مفرات اللبه الله مفرات مو بتام كبارنا شريعي كلكلو نجار الله كلكلو نجار مراك الله يزدو نجار تكباروي ما أدري بتام كبارنا تقوى يمكرتا كذا وبمن معه من المسلمين سبحان الله أهونم كان تجا يالو مسلموت لي ملكام نجار خيرا لال ملكام نجار مفصل من دلبه مفصل من دلبه ملكام نجار لناس موال دلبه مكر على لوتال يعني ويمن معه مات كذا كمرو جرا مالته من المسلمين خيرا يعني بخير مالته أي يفعل معهم خيرا مال ملكام نجار كالناس قال مسرات دلبه خيرا يملون منصوب بنزيل خافض لالو ويمن معه من المسلمين بخير مالته ملكام نجار ممكر دلبه
ለነሱ መልካም ነገር መሻት እንዳለበት አብሮ ላሉት ለሙስሊሞቹ ለወታደሮቹ ይመክሩት ነበር ማለት ወይም معه ከዚህ ከአሚሩ ጋራ ያሉት ለሙስሊም ከሙስሊሞች خيرን መልካም ነገር እንዲወላቸው ማለት ነው وقال ከዛ መልእክተኛው ምን አሉ اذا لقيت عدوك ይሉታል ለማን ለመሪው ማለት اذا لقيت عدوك ጠላቶች ጋር በመትገናኙ ሰዓት من المشركين ካጋሪዎች فدعوهم ጥራቸው الى 3 خصال او خلال الى 3 خصال የሚለው جمع خصلة ማለት طيب خلال የሚለው جمع خليلا بمعنى واحد معنى واحد الى 3 خصال او خلال የሚለው ይሄ ሸኩ من الراوي ይባላል መልእክተኛው ሲናገሩ فدعوهم الى 3 خصال ብለው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ فدعوهم الى 3 خلال ብለው ሊሆን ይችላል معناው ግን አንድ ነው ወደ ሶስት ነገሮች ማለት ነው ምን ማለት والمراد بها 3 امور ወደ ሶስት ነገሮች ጥሪ አድርግለት ጠላትን በመትገናኝ ጊዜ ጦር ሜዳ ላይ ሶስት ነገሮችን አስተላልፍለት ነው خصال የምንበለው خلال የምንበለው بمعنى امور ማለት ነው طيب فايتها اجابك يو ከሶስት አንዱን አቅርበህላቸው መርሐባ ካሉ ቀና መልስ ከመለሱልህ نعم فايتها اجابك اليها ከሶስት አንዱ ጥሪ አድርግላቸው ከተቀበሉህ فقبل منهم ተቀበላቸው وكف عنهم كنسو تقطب يعني كف عنهم بمعنى اترك قتالهم اندات تقدلاቸው ተዋቸው አሉ ማለት فايتها اجابك اليها መልስ ከሰጡህ مرحبا እሺ የምትፈልገው ነገር እናደርጋለን ካሉ فقبل منهم ተቀበላቸው አይ እናንተ መገደል አለባችሁ ብለ ዝም ብለ መጨፍጨፍ የለብህም ነው وكف عنهم ተቆጠብ እንዳትገላቸው ከዛ አሁን እንግዲህ ሶስቱን ሊነግሩት ነው ማለት ነው ادعوهم الى الاسلام መጀመሪያ ወደ እስላም ጥሪ አድርግላቸው طيب እስላም ማለት ምንድነው كلمه التوحيد لا اله الا الله عقيده التوحيد ወደ ተውሂድ ጥሪ አድርግላቸው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ እንዲሰጡ الاستسلام لله عز وجل نعم ወደ እስላም ጥሪ አድርግላቸው فإن أجابوك مرحبا بلو كأننا ملاش كملسوله فاقبل منهم تقبلاቸው وكف عنهم ግድያ አቁም አሁን እንግዲህ ተመልከት ወታደር እየተላከናል ሊገሏቸው እየተላከናል ስትገናኝ ከነሱ ጋር ጠላትን ፊት ለፊት ስታየው ወደ እስላም ጥሪ አድርግለት መጀመሪያ ተውሂድን አስተምረው ከተቀበለ ጦርህን እንዳትሰነዝር ተቆጠብ طيب ከዛም እስላምን ከተቀበሉ ثم ادعوهم ጥሪ አድርግላቸው الى التحول بمعنى الانتقال من دارهم ካሉበት من بلاد الكفر ማለት ነው ከሚኖሩበት ከክህደት ሀገር نعم انتقال ማድረግ እንዳለባቸው መዟዟር ወይም መንቀሳቀስ እንዳለባቸው من دارهم ከሀገራቸው الى دار المهاجرين ወደ ሙሃጅሮች ሀገር الى دار المهاجرين ማለት ወደ መዲና ተብሏል نعم ወይም ደግሞ الى دار الاسلام ተብሏል ምክንያቱም ሙስሊሞች ሂጅራ የሚያደርጉት ወደ የት ነው ወደ ዳር አለ እስላም ነው የግድ ሁሉም ሰው መዲና መስደድ ያለበት ይባላል በአሁኑ ወቅት ምሳሌ ካፊር ሀገር የሚኖር ሰው መዲና ነው መስደድ ያለበት ይባላል ሙስሊም ወደ ሙስሊም ሀገር ብቻ ተሰደድ ነው ይባላውና ወደ ሙሃጅሮች ሀገር ማለት መጀመሪያም በወቅቱ የነበረው ዳር አልኢስላም መዲና ነበረችና ወደ መዲና ማለት ነው ብለው ያሏል ግልጽ ማለት ወደ መዲና ነው ያሏሉ ከብሎቹ ደግሞ አይደለም ሙስሊሞች ወደሚሰደዱበት ሀገር ወደ ዳር አልኢስላም ማለት ነው ብቻ እነዛውን ያሉበት የካሃዲ ሀገር ስለሆነ ተሰለሙ ይሄን ሀገር ለቀው ወደ ሙስሊሞች መቀላቀል እንዳለባቸው ንገራቸው ነው ተሐውሉናት ምን ነው انتقال ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ዝውውር ያድርጉ ማለት طيب فإنهم አበው እምቢ ካሉ ግን ይሄን ይያልካቸው እስላምን አንቀበልም ወይ ታባታችሁ ደግሞ እናንተ የሚሉ ከሆነ አሻፈረን ካሉ فإنهم አበው فدعوهم ጥሪ አድርግላቸው አሁንም ይው الى اعطاء الجزيه ግብር ክፈሉ በላቸው እስላምን አንቀበልም ማለታቸው አይደለ ግብር እየገበራችሁ ኑሩ ትላቸዋለህ ማለት ነው فإنهم اجابوا እሺ مرحبا ግብር እየገበል እምነታችን ይሄን ባጥል የሆነው እምነታችን ይዘን እንኖራለን ካሉ ባጥል የሆነው እምነታቸውን ይዘን እንኖራለን ካሉ ግብር እየገበሩ فقبل منهم ተቀበላቸው وكف عنهم አሁንም ግድያን አቁም ተቆጠባላቸው እንዳትጋደላቸው ግብር እየገበሩ ከኖሩ ለሙስሊሞች ምን ሆነዋል ወራዳ ዝቅተኛ ሆነው ለሙስሊሞች ተናንሰው ይኖሩናል ማለት ነው ለኢስላም እንቅፋት አይሆንም ኢስላምን እንደፈለገ ይዘረጋል ማለት ነው እንቅፋት አይሆንም ኢስላም የሚፈልገው ከካህዲያኖች
ምድር ገጽ ላይ በአጠቃላይ እስልምና እንጂ ሌላ ሃይማኖት ብቻ መኖር የለበትም አይደለም ኢስላም ነው። ይሄ ቢሆንማ አይሁድና ነሳራዎች ግብር እየገበራችሁ ኑሮ አይባሉ ነበር። ግልጽ ማለት ኢስላም የሚፈልገው ምንድነው? የበላይ ሆኖ መቆጣጠር ብቻ ነው። ዓለም ላይ ይዘርጋ ማንም እንቅፋት ሊሆን አይገባው ነው እንጂ ዲነል ኢስላም ብቻ ነው የሰው ልጆች መከተል ያለባቸው እሱ ነው። ከዛ ውጭ ያለን ግደል እረዳ ይልም ይችላል። ቢሆንማ ኑሮ አይሁዶች ግብር እየገበሩ ይኑሩ አይልም ነበር። አሁን ግብር እየገበሩ እኮ እምነታቸው ነው የባጢላቸው ነው የሚያራምዱት እኮ ያራምዱኛል ማለት ግን ኢስላም የበላይ ነው። ተቆጣጥሮ ነው የሚኖረው። ዝቅ ብለው ተዋርደው ነው የሚኖሩት። ለኢስላም እንቅፋት አይሆን ተውሂድ ይሰራጫል። ሙስሊሞች የበላይ ሆነው ተከብረው ይኖራሉ። طيب ይሄንን አናደርግ የሚሉ ከሆነ ደግሞ ፈኢን አበው ሶስተኛው ማለት ነው። ፈኢንሁም አበው እምቢ ካሉ ፈስተዒን ቢላህ ሱብሃንአላህ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የአላህን እገዛ ጠይቅ። በአላህ የአላህን እገዛ ጠይቅ። ወቃትሉም ተጋደላቸው ሶስተኛው ማለት ነው። አሁን በኋላ ሁለት አማራጭ ሰጣቸዋል። ሶስተኛው ላይ ሰይፍን ይዘህ በአላህ የአላህን እገዛ ጠይቅ። አላህ እንዳግዝህ ከጎንህ እንዲቆምልህ አላህን ጠይቅ። ከዛ ተጋደላሉ። ፈስተዒን ቢላሂ ተዓላ ወቃትልሁም ሱብሃንአላህ ሶስቱም አለቁ ማለት ነው። طيب واذا حاصرت قالوا ደግሞ بمعنى اي احط بهم ومنعتهم من التصرف ሰዎችን በመከባቸው ጊዜ ሆነ ምሽግ ላይ ሊቀመጡ ይችላል ጥላቶች ማለት ነው። ለወታደር ነው የሚመክሩት። ማንኛው ነገር ከማስተናበር በምትከለክላቸው ጊዜ ጥላቶችን ስትከባቸው በየትም ቦታ እንዳይፈናፈኑ ታደርጋቸው። በሁሉም አቅጣጫ ወታደር ተመድብባቸዋለህ ማለት ነው። የትም ሄድ አይችልም። ምግብ ይዘው ተቀምጠው ከሆነ 10 ቀን 20 ቀን 1 ወር ቢቆዩ ነው። ከዛ በኋላ ውሃው ምራቡም ምን ያደርጋቸዋል? ናም እንዲለቁ ያደርጋቸዋል፣ እንዲደራደሩ ያደርጋቸዋልና ምን አሉ? وإذا حصرت أهل حصن ምሽግ ያላቸውን ሰዎች ዙሪያውን በምትከባቸው ጊዜ አሉ። አሁንም ለወታደሩ መሪ ነው እንደሚሉት فأرادوك بمعنى أي طلبوا منك እነኚህ የተከበቡ ሰዎች ከፈለጉ ካንተ አንቱን ዚለሁም ልታሰፍራቸው على حكم الله በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ላይ ምክንያቱም ልጆቻችንን እንዳገሉብን ህይወታችንንም እንዳታጠፉ ንብረታችንንም እንዳታወድሙብን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁክም እንስማማ ብለው የሚሉህ ከሆነ ምክንያቱም ሰዎች ዙሪያውን ተከበው ዝም አይሉ መዋጋት አቅሙ ከሌላቸው የያዙት ንብረታቸው ሲያልቅባቸው እነሱ ምሽግማት በጣም ከባድ ነው። ቀረብ ካልካቸው የቀስት ዝናውን የሚያዝነውብህ በርቀት ቦታ ላይ ሆነ ነው ዙሪያውን ከባቸው የምጠብቃቸው ማለት ያ የያዙት ነገር ሲያልቅባቸው ሽማግሌ ይልካሉ ይደራደራሉ ማለት ሲደራደሩ ግን በአላህ ሁክም ላይ እንዳትስማማ ራስህ በመሰለህ ነገር ከነሱ ጋር ተስማማ። ለምን በወቅቱ ወህይ የወረደ ስለሆነ መዲና በነበሩ ሰዓት ሰሃባዎች የሰሙት የሆነ ፍርድ ሊሻር ይችላል። እነሱ የሉም ከመዲና ወጥተዋል። 2 ወር 3 ወር ሊቆዩ ይችላሉ ጦር ቦታ ላይ አይደለም። የውምየን እለት በለት ወህይ መጣና ያለው መልእክተኛው ከነሱ ጋር አይደለም ያሉት በአላህ ላይ በአላህ ለምሳሌ ልጆቻችንን በተመለከተ እኛን በተመለከተ ህይወታችንን በተመለከተ ይሁን ነገር ላታደርሱብን ላትፈጽሙብን በዚህ ነገር እንስማማ ካሉ በራስ በመሰለ ተስማማ። የራስህን ቃል ኪዳን ከጊዜ በኋላ ብታፈርስ ይሻላል። ማፍረስ ካለብህ የራስህን ቃል ኪዳን ብታፈርስ ይሻላል የአላህና የመልእክተኛውን በእነሱ ቃል ገብተህላቸው ከምታፈርስ ማለታቸው ነው። ምን አሉት? وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك النزا يمشيك بالبيت طلاتوች ካንተ ከፈለጉ አንቱን ዚለውም على حكم الله በአላህ ፍርድ ላይ ልታሰፍራቸው ማለት በዛ ልትስማሙ ማለት ነው። فلا تنزلهم እነሱን በአላህ حكم እንስማማ ካሉ እሺ አትበላቸው። فلا تنزلهم لا على حكم الله ማለት ولكن ነገር ግን ማለት ነው አንዝልهم على حكمك ነው በራስህ ውሳኔ ላይ ተስማማ። ለምን فإنكم እናንተ አሏቸው ወታደሮቹ ማለት لا تدرون አታውቁምና ما يحكم الله فيهم እነኚህ ሰዎች በተመለከተ አላህ የሚወስነው ውሳኔ አታውቁም እናንተ የላችሁም ከመዲና የላችሁም ወህይ ምን ነገር እንደሚያወርድ የምታውቁት ነገር የላችሁም ነው። ولكن ነገር ግን አንዝሉሁም يعني አስፈራቸው ማለት ተስማሙ ማለት ነው። على حكمكم በራሳችሁ በመሰላችሁ ተስማሙ። ثم قضوا ከዛም ወስኑ فيهم እነኚህን ሰዎች ጥላቶቻችሁን በተመለከተ በዕዱ ከዚህ በኋላ ማሽእቱም የፈለጋችሁትን ልታፈርሱ ትችላላችሁ። ቃል ገባችሁላችሁ አይደል? ቃል ሲገቡ በአላህ ሁክምና በመለክተኛው ሁክም ሆነ በራሳችሁ በመሰላችሁ نعم ጦር ቦታ ላይ ነው ታይለ በመሰላችሁ ተስማሙ። ከዛም ደግሞ ይሄ ነገር የተስማማችሁበት ነገር የማይመቻችሁ ከሆነ ልታፈርሱ ትችላላችሁ፣ ልትቀያይሩት ትችላላችሁ። ይኸው ስመቅዱ ከዛም ወስኑ فيهم እነዚህ ጥላቶቻችሁ ላይ ማለት ነው በዕዱ አሁን ከተስማማችሁ በኋላ
ما شئتم يفلقاتشوتن إيه إمام مسلم يزقوت مالتهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إهن من يلالو والنهي عن ذلك يلالو خاص في أهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط بنبي عليه الصلاة والسلام جزية بالشام لمن لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم لمثالي كمدينة سوتو لطلاتوች طلاسو بتملكته የሆነ ወህይ መጥቷል ፍርድ ሰምተዋል ማለት ነው በዛ ቢስማሙ ከጊዜ በኋላ እነስከወጡ በኋላ ሊሸር ይችላል ይቀየራል ከጊዜ በኋላ ቢደርሳቸው አየ ነገር ተቀይሯል ከተባለ በአላህ ሁክም ላይ ነው አሁን እንትን የሚሉት የሚቃይሩት ማለት ነው አይደለም በራሳችሁ ተስማሙ ነው የራሳችሁን ቃል ኪዳን ብታፈርሱ ቀላል ነው የአላህን ቃል ኪዳን ከምታፈርሱ ነው ሐሳቦታችኋል ይሄ ነው ቀጣዩን እንነቁማለን ومثل አሁን ይሄ ሐዲስ فدعوهم الى ثلاث خصال او خلال የሚለው የመጀመሪያው ምንድነው ادعوهم الى الاسلام اسلام ማለት ተውሂድ ማለት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅ ሰጡ ዘንድ ጥራቸው ይሄ ነው እንጂ ዝም ብለህ ሰይፍ አንስተህ خلاص ለመጨፍጨፍ አይደለም ተውሂድ መጀመሪያ አስተምራቸው ከአላህ ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም ብለህ አስተምራቸው ወደ ላ ኢላሃ ኢላላህ ጥሪ ያድርግላቸው ይሄን ከተቀበሉ ጥሩ አልቀበልም ካሉ ግብር እየገበሩ እንዲኖርጋቸው ይሄንም እንቢ ካሉ ሰይፍን አንስተህ ተጋደላቸው ومثل حديث بريدة هي هنا يجنو بريدة حديث نو لك كبريدة حديث قال تمسى بونا ملك حديث النعمان ابن مقرن المزني رضي الله عنه أشار إليه كل من مسلم وأبي داود وابن ماجه بقولهم قال علقمة فحدثت به مقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ومثل حديث بريدة حديث قال تمسى نو حديث النعمان ابن مقرن النعمان ابن مقرن السو يزقبو النعماني حديث النعمان ابن مقرن من أول المزني رضي الله عنه سمي يزقبو أشار إليه ينتقوا ما درقوا عليه حديث يمان النعمان ابن مقرن مالته كل من مسلمين إمام مسلم تقوا مالته وأبي داود أبو داود لا إنا جنوالا وابن ماجه ابن ماجه لا إنا جنوالا وابن ماجه ها أنا تعالوا على الله لا تبالوا شو أنت عاطفت ابن ماجه هنا يبالوا طيب بقولهم اندسلوا مسلم أبو داود ابن ماجه قال علقمة عليلان فحدثت به يعني حديث نجر كلان مقاتل ابن حيان لمقاتل ابن حيان نجر كت فحدثت به ملومانو علقمة قال علقمة فحدثت به مقاتل ابن حيان فقال مقاتل ابن حيان من قال حدثني مسلم ابن هيصم مسلم بن هيصم نجرني عن النعمان ابن مقرن كان نعمان بن مقرن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا وسلسيون مثل ذلك لك عند بريدة تمساسي بهنا ملك ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለወታደር መሪዎች እንኳን ሲያስተምሯቸው ሲመክሯቸው መጀመሪያ ሰዎችን ወደ ተውሂድ ጥሪ እንዳደርጉ ነው የሚመክሯቸው ከዛ በኋላ ተውሂድን አልቀበልም ካለ ወደ ጂዚያን አልቀበልም ካለ ሰይፋቸውን አንስተው ይጋረፋሉ በቀጣዩ ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል የመን ሀገር ላይ አሚርና ቃዲ ሙዓልም አድርገው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲልኩት ከምን እንደጀመረ እንመለከታለን ነው هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد